الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة على الدنيا وعلى النبي وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وآله وأزواجه وذريته أشهره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله والدينا والديكم وقرباتنا وقرباتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين التعفو عامة إن الله تغشهم برحمة والمغفرة وشنهم الجنة. ثم إلى روحي khususan almarhum. Mari kita sebutkan keluarga kita masing-masing dan وإلى جميع المسلمين والمسلمات أهل ومعاشر الجنة وأصول وفرعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لا يؤمنون إنا جعلنا في قلبهم فهم يطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم ويبشركم عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني مع المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما نكن من المنزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذي كفروا للذي آمنوا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم رضي الله تبارك وتعالى من الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا داعيا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل واصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة مجلس شهادية من نوازله ورحمة بفضلك نازلة وبركة سبيلة إلى هدى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبيب معشر الجدل الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية منا واسعة ورحمة بفضلك نازلة وبركة سامية إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا باب الخير
وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة والسلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamam bi kulli sunnah mahmud. Wal salam insyaallah zahiran wa batin. Biniyati Allah tahu alaina qusuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. La arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa auladina wa auladikum Qarabatina wa qarabatikum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ma'alif kitab Syekh Ahmad bin Jazah thumma ila arwahi ma'alif kitab Rukunah anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 94 baris ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari atas. Wabah ada kepada dzalika la yaqfu fi qulubi ahli jannati rahmatan. Kol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika la yabqa fi qulubi ahlil jannah ghammun wala hamun. Dan setelah itu la yabqa tidak akan ada fi qulubi ahlil jannah dalam hatinya ahli surga ghammun wala hamun, kegundahan serta kesedihan. Karena kan ini mengomentari ayat Al-Quran salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi orang di dalam surga itu dia berada dalam sebuah kenikmatan dan Allah selalu mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Maka terus dikomentari melalui tafsir bahwa orang-orang yang ada di surga itu jamaah tidak ada komun, nggak ada ham, nggak ada gundah gelisah tuh nggak ada, termasuk sedih nggak ada. Makanya jamaah nanti kisah-kisah di surga, misalkan ada anak yang masuk surga terus bapaknya, orang tuanya nggak ada di surga, dia nggak terima banget itu jamaah, sedih. Makanya kemudian ada orang yang anaknya masih bayi suka meninggal,
kan orang suka nyebut tabungan itu. Karena orang yang masih bayi meninggal, dia itu kan nggak punya dosa. Kemudian dia ada satu telaga namanya Telaga Kausar yang akan menjadi gurunya, yang menjadi pengasuhnya di sana Nabi Ibrahim. Nah, anak jamaah dengan orang tua kan nggak ada ininya, nggak ada putusnya, iya kan? Nah, ini anak jamaah, dia ada di surga, bapaknya ada di neraka, misalkan. Sedih dia, udah di dunia masih kecil dipisahin, di akhirat nggak ketemu sama bapak mama. Itu yang kemudian nanti kisahnya itu akhirnya Allah lebih baik mengampuni orang yang masuk neraka supaya dia masuk ke surga ketimbang memasukkan orang yang ke surga, yang orang masuk ke surga supaya masuk ke neraka. Karena itu zolim. Wa wasbuhu bizolim istihala. Bersifat Allah dengan kezoliman itu mustahil. Maka jamaah, itulah mengapa kalau ada anak masih bayi meninggal suka orang sebut tabungan gitu. Jadi bukan masalah bagaimana, bukan. Itu pakai logika aja ketemu jamaah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abari wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Gitu. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dia itu diiterin ntar sama wildanum mukhalladun, bayi-bayi wildan, anak-anak yang kekal di dalam surga, yang ketika hari kiamat dia cari orang tuanya, ternyata nggak ada orang tuanya. Yang lain ada bapaknya, ada emaknya, yang lain ada ibunya, ada bapaknya. Giliran dia telinga-telinguk, ya Allah. Gitu. Maka Allah ampuni dosa bapaknya supaya masuk ke dalam surga. Sebab ketika dia tidak dimasukkan orang tuanya ke surga, dia ghamun walaham, dia ghamun wahamun, dia akan bingung dan dia sedih. Cerita-cerita ada teman bisa narik temennya ke surga, itu bukan katanya jemaah, bukan katanya. Makanya dalam hadis Nabi itu warajulani tahabani fillah, dua orang yang bersahabat karena Allah, ijtama'a alaihi ketika dia ketemu, waftaraqa alaihi ketika dia berpisah. Bukan karena apa-apa, karena Allah. Jadi dia ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bukan karena berantem, bukan. Bukan karena utang belum dibayar, dia kesel akhirnya udah dah, gak usah teguran-teguran sampai mati. Soal itu bukan karena Allah, tapi ini karena Allah. Tinggalnya di sini, dia mau pindah aja jamaah, semua pada nganterin, selamat jalan gitu. Nggak taunya pindahnya cuma di depan doang, udah kayak iklan, udah capek-capek, nggak taunya di situ. Kucing beranak. Iya. Karena Allah kan gitu. Sampai akhirnya kan sering tuh kita entah sering entah enggak bapak dapat WA-nya, ketika engkau nanti di surga carilah aku. Karena memang itu ya. Ketika orang berjumpa dengan gurunya, berharap bahwa nanti ada dia bisa bareng terus sampai akhirnya jamaah puncaknya kan nggak boleh ada yang gomun walahamun, nggak boleh ada yang gundah, nggak boleh ada yang sedih. Puncaknya kalau dia nggak punya teman yang benar, kalau dia nggak punya guru yang benar, kalau dia nggak punya anak dan apapun nggak ada, entar Rasulullah yang nolongin. Kenapa? Rasulullah juga nggak mau kan
umat Nabi iya, ngapalah masih ada di neraka kayak gini. Itulah jamaah mengapa menafsirkan salamun qaulam mir rabbir rahim, sampai nanti Rasulullah itu nggak mau banget jamaah ada umatnya yang masuk ke neraka. Maka Rasulullah akan gelisah. Nggak boleh ada yang gelisah, nggak boleh. Di surga itu nggak ada yang gelisah. Jadi semuanya tuntas. Maka kemudian, wah nggak bisa nih Muhammad, ini umat engkau ini nggak sholat nggak apa, tapi dia baca syahadat kan iya. Udahlah masukin ke surga supaya saya tenang, supaya saya enak. Nah, itu. Udah. Nah kemudian baru nih syafaat Nabi itu di situ tuh ya. Syafaat Nabi. Ya udah nggak apa-apa masuk surga, tapi nggak ada kamar ya. Nggak apa-apa udah. Emperan dah. Yang penting surga. Iya. Yang penting surga. Ya Allah. Maka benar Pak, benar adanya ketika benar Rasulullah itu akan memberikan syafaat itu benar jamaah. Tak bisa berarah-arah. Kalau mata itu, Bapak ntar ngaji di sini, tapi sambil main HP bisa nggak? Bisa. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim apa alim, walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati mereka. Awalnya kan qalbun, cuman karena jamak jadi qulub. Wa ala sam'ihim, tapi giliran pendengaran nyebutnya bukan pakai jamak tapi dengan mufrad namanya, tunggal. Sebab kalau jamak asma'ihim, wa ala absarihim, tapi ketika mata dikunci lagi tuh. Kalau karena mata itu bisa kemana-mana aja. Orang ngajar nggak harus fokus kepada satu ini. Tahu ada yang lewat, ada apa, dia ngeliat. Tapi kalau pendengaran nggak bisa, dia harus searah. Nggak bisa tuh kita sambil dengerin terus sambil pasti itu yang udah ini lewat tuh pasti, karena ini nggak bisa nih berbagi ke sana, nggak bakalan bisa, enggak kelar itu apa ngomong apa sih ya ini nggak ada dengar. Tapi kalau ngelihat itu bisa Pak, dia nerangin nih, siapalah nerangin, tahu-tahu ada artis kita ngelihat aja gitu, itu nggak ada masalah itu Pak, kita masih bisa paham ini. Kalau hati karuan, kalau hati mata. Jadi hadirin, ini ngomong talqin ya, tuh aki-aki udah meninggal aja, nggak usah pakai mesin macem-macem. Buat kita pelajaran, bapak-bapak kalau ada yang lagi cengap-cengap gitu, jangan baca Yasin sampai sekencang-kencangnya, bebareng-barengan gitu, jangan, pelan aja. Supaya dia konsen hanya mendengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa qala Sa'id ibnul Musayyab qala Abu Hurairah ya Sa'id as'alullaha ay yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Nah ini dia nih. Berkata Sa'id al-Musayyab, telah berkata Abu Hurairah, ya Sa'id, as'alullah, mintalah kepada Allah ayyajma'a, supaya Allah kumpulin baini wa bainaka, antara engkau dan aku, fi suqil jannah, di pasar surga. Ini dua orang yang bersahabat karena Allah tuh begitu jamaah. Ntar kalau lu mati duluan, tunggu gua ya di surga ya, gitu. Ya Allah, enak banget masalah kayak gitu. Ya kalau gua mati duluan, gua tunggu lu di surga. Tapi kalau lu mati duluan, lu tungguin gua ya.
Aduh gue ngerinya ntar tahu-tahu ada yang nyuruh pergi lagi, gue udah nunggu lama-lama. Ya paling juga Satpol PP, nggak ada di surga, nggak Satpol PP. Udah tenang aja. Ini karena tadi lagi ngomong sahabat kan, lagi ngomong sahabat, bahwa sahabat itu akan menarik sahabatnya masuk ke dalam surga. Tapi yang dia bersahabat, warajulani tahabani fillah, dua orang yang bersahabat karena Allah, ijtama alaihi wa tarfa. Fakultu, aku berkata, kata Sa'id bin Musayyab, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hal takunu fil jannati aswaq. Abu Hurairah, emang di surga ada pasar klender? Gitu. Aswaq. Iya, aswaq itu artinya pasar jamaah. Kalau klender saya tambahin aja. Pola na'am, iya, nanti ada. Li'anna ahlaha yatafarrajuna fi kulli jum'atin fi suqil hasan. Karena gini di dalam riwayat itu nanti entar setiap hari Jumat itu penghuni sorga itu pada ngumpul tuh, lihat-lihat gitu. Tempat yang bagus, yang indah, ngumpul jamaah. Fi suqil hasani wal jamal. Wa idza habbat rihun min tahtil arsy. Ketika angin dari ars itu berhembus, tansyuru alaihim as-sama. Maka ntar ada rasa misik, al-misku wal anbar dan ambar, wa tumtaru alaihim, dan berbagai macam ini yang pakaian-pakaian Allahu lalu dengan berbagai macam bentuk busana, fayal basunah, mereka pada pakai, wayar kabunal buroko, dan mereka pada ngendarain buruk. Jadi hari Jumat itu ahli surga pada keluar ngumpul gitu jamaah. Reuni. Artinya maksud pasar tuh di situ jamaah. Reuni ya tak? Reunian. Kalau Gus Dur malah menafsirkannya bukan cuma ahli surga, ahli neraka juga ketemu ntar kalau hari Jumat itu. Iya. Ngomongin proyek. Iya itu. Bapak ini ya. Akhirnya ntar kata ahli neraka ke surga, ini supaya kita gampang. Ntar bagaimana kalau kita bikin jembatan aja gitu. Jembatan dari neraka ke surga, jembatan dari surga ke neraka, jadi kan cepet tuh. Ya udah yuk gitu, oke, udah langsung. Dan jembatan yang cepet itu adalah jembatan ahli neraka menuju surga cepet. Kata orang neraka, gimana sih ini orang surga? Kok jembatannya belum jadi-jadi? Ada ketemu, lu bagaimana belum jadi-jadi? Lah bagaimana mau jadi? Pimpinan proyeknya ada di neraka, gitu. Yang punya duit ada di neraka, konglomeratnya di neraka, pejabat dan tanda tangan di neraka. Rasanya nggak punya apa-apa jadinya. Jadi asal muasali kisah ini nih Gus Dur tuh jamaah. Jadi diplesetin. Padahal yang ngumpul itu ahli surga. Ahli surga ngumpul itu jamaah. Ya Allah. Summa yarji'una fi suqi ila manazilihim. Ntar mereka udah waktunya kembali itu mereka. Kembali ke tempat mereka gitu. Wa naqulu nisa'uhum dan istri mereka pada ngomong qad zada jamalukum husna. Sungguh bertambah jamalukum husna, tambah ganteng engkau. Wa taqulu ahluhunna wallahi qad zada jamalukunna. Para suami wanita itu berkata, demi Allah sungguh telah bertambah kecantikan kalian. Kamu juga bagus, husna kama zada jamaluna husna. Kami tambah ganteng, engkau juga tambah cantik. Amin. Sofian. Jadi saling memuji jamaah, saling memuji. Habis tadi ngumpul-ngumpul itu di pasar rakyat surga.
Wa fi riwayatin ukhra idza kana yaumul jum'ati ta'til malaikatu li ahlil jannah bil buraqi data ajnihat. Dalam satu riwayat begini, ntar di hari Jumat itu ta'til malaikat datang di ahlil jannah kepada penghuni surga. Naik apa? Naik buraq zata ajnihatin, yang buraq itu punya sayap. Fa idza raqibal mu'minuna alaihim yatiruna. Ketika orang beriman asik di atas buraq, yatiruna, maka mereka berjumpa dalam perjalanan mereka. Yusaifuna fi sirahim jibalan. Itu ada inian, ada gunung, minal kusri, dari gula, wa mintil kal jimali tajril anhar, dari gunung itu ngalir sungai-sungai, wal uyun, mata air. Fatan batat al asjaru, tumbuh pohon-pohonan al mutawarri'ah, yang bermacam-macam, wal mutalawwina, warnanya juga berbeda-beda pepohonan. Wa ala aghsanil asjari anwa'ut tuyur, di atas dahan pohon itu ada tuyur, burung-burung. Yatarun namuna bil ghanihim, yang mereka berkicau dengan bahasanya masing-masing dah. Bil ghatihim gitu. Wa yanziluna min buraqihim, mereka turun dah tuh. Yang tadi sama malaikat, mereka itu pada itu dah turun. Fayasununa fitil kal manazili, mereka tinggal di tempat persinggahan itu. Wa yasrabuna min tilkal uyun, dan tadi ada mata air, mereka minum tuh dari mata air. Wal anhar, dari sungai-sungai. Wa ta'ti tuyuru, datang itu burung biiznillah, dengan izin Allah. Musyawwayatu qaddama ahlil jannah, dalam keadaan langsung terpanggang qaddama ahlil jannah, di depan ahli surga. Jadi dia lagi inian, lagi ngambil air, itu burung terpanggang, tinggal makan doang kita. Fayaquluna minha, udah ahli surga tinggal makan. Summa yarkubuna buraquhum, kemudian dia naik ke buraq lagi. Wa yartahiluna fi dzalikal manazili, mereka kembali ke tempatnya. Fayu taqaddamahum jibalun, maka didatangin di hadapan mereka jibal, gunung, minal miski, dari minyak misik. Nahru salsabil, dan sungai salsabil. Wa zanjabil, dan sungai zanjabil. Tajri min tahtil jibal, yang mengalir di bawah gunung-gunung itu. Wa yarawna fi tilkal manazili, mereka dapat melihat dari tempat-tempat persinggahan itu al-qusura, istana, wal kubaba, menara, wal karosi min yakut, kursi, dari singgasana dari inian yakut, mutiara, yang ahmar, yang merah. Walaiha an-nabiyuna, dan di situ ntar mereka melihat para nabi. Wasyuhada qaiduna, lagi pada duduk. Falamma yarul anbiya'u asyuhada'u al-mu'minina, ketika para nabi dan syuhada melihat para orang-orang yang beriman. Yut'imunahum, mereka memberi makan. Yut'imunahum, mereka para nabi dan para syuhada ngasih makan mereka. Wa yaskunahum, dan kasih minum. Wa yurwunahum, dan mereka minal ka'sil yakut, mereka juga memberikan kepuasan gitu. Min ka'sil yakut, dengan pakai gelas yang dari permata. Wa ba'da zalika tahabur rihu, ada itu angin berhembus. Min tahtil jibal, di bawah gunung. Alal mu'mini, kepada orang yang beriman. Wal anwaru, dan ada mulai ada cahaya.
talmahu alaihim muta'aqibatun kalbarokil khotifi. Nah, ada cahaya yang terus bersinar silih ganti itu. Terus kalbarokil khotifi, seperti geledek petir yang menyambar. Wa fi jawfi tilkan alwar, dan di bagian dalam cahaya itu aqdahun mamlu'atun, itu penuh dengan minuman yang mamlu'ah, gitu, yang suci, min syurabi tahurin, dari minum-minuman yang suci. Walakin la yu'lamu min man tu'ta hadhil aqdah, cuman nggak tahu siapa itu yang ngasih inian hidangan itu, ala abdil mu'mini, kepada orang yang beriman. Sumayatin nida'u ayyuhal muttaqun, kemudian ntar ada yang berseru, wahai orang-orang yang takwa, fid dunya kuntum mahrumina min ladzaidiha, kalian orang-orang yang terlarang mendapatkan kelezatan-kelezatan dunia. Aftirul ana, sekarang silahkan dah makan, silahkan minum. Waktu di dunia kan pada nggak mau minum minuman keras, waktu di dunia nggak mau minum makan makanan haram. Sekarang mau udah silahkan dah, mau minum apa aja boleh. Udah nggak ada teh manis, nggak ada fit, nggak ada. Silahkan minum yang minuman keras nggak apa-apa. AO nggak apa-apa, udah boleh, udah sekarang itu sampahnya, kolonnya, vodka, martini, minum dah silahkan, nggak apa-apa gitu. Karena sekarang al-ana minhu syaraban tahuron, itu sekarang udah suci, nggak apa-apa, karena di surga nggak ada lagi larangan, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Wakulul ana, silahkan dah sekarang makan silahkan. Min lada idini amil jannah, dari nikmatnya surga, ayo silakan mau makan apa aja. Saya kagak mau makan jeruk, orang kena mah, di sana nggak ada mah, nggak ada, tenang aja udah. Kalau ada mah ada dokter ya. Iya. Orang suruh minum obat lagi. Ya Allah, jadi sebegitunya jamaah orang di surga. Fayaqulul mu'minuna ya rabbana wa atana fid dunya an-nazara ila wajhika. Orang yang beriman ngomong, wahai Tuhan kami, engkau berjanji di dunia an-nazra ila wajhika, kami bisa melihat engkau, wala khalfu fi wa'dika, dan enggak ada yang mengingkari janji engkau. Fa bainamahum fi hadhil maqali itati syai'un mislal ghamami, ketika mereka ngomong kayak begitu tuh tiba-tiba seluruh awan itu tiba-tiba datang sesuatu seperti awan. Yazharu min jawfihi, itu terlihat itu dari dalamnya anwarun, ada cahaya. Summa yarfa'ul hijabu, kemudian diangkat hijab. Fayatajalla nuru jamalillahi ta'ala, maka cahaya keindahan Allah itu jamaah yatajalla, terlihat kal qamari lailatal badri, kayak bulan purnama. Falamma yaral mu'minuna jamal Allah, manakala orang beriman melihat kesempurnaan Allah, bila kaifin wala jihatin, tanpa cara dan tanpa arah, yatadarrauna, mereka merendahkan diri, wa yasihuna, mereka berteriak, bihaitsu tasilu aswatuhum ilal arsy, sampai di mana ini, gitu, arsy ini jamaah. Wa yakununa wa lihina, gitu. Dan keadaan mereka menjadi linglung, artinya saking senangnya gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Summa yasrabuna syaraban tahuron, udah dia udah kawan linglung, minum dah tuh air yang suci. Summa yaji'u quluhum ala ru'usi, kemudian akal mereka datang di kepala-kepala mereka, udah balik lagi akhirnya jemaah. Nah kan histeris melihat kesempurnaan Allah. Fayakunu
mustaghriqina fil rizqi wan ni'ami, lalu mereka menjadi orang yang tenggelam dalam rezeki dan kenikmatan. Falamma atamallahu fi arasatil qiyamati as-su'al, tatkala Allah menyelesaikan persoalan di hari kiamat, as-su'ala wal hisab, tentang pertanyaan dan hisab, yasuful malaikatu an-nasa, maka pada saat itu menggiring para malaikat akan manusia ila mafsalis sabil, di persimpangan jalan. Tsumma ja'al khitabu minallahi ta'ala, kemudian datang al-khitabu minallahi ta'ala, suara dari Allah Subhanahu wa taala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang jahat minggir. Ini buat orang baik doang. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Udah orang jahat minggir ya. Ya, sono. Udah. Pokoknya yang palanya kayak begini ini udah nggak benar, sono kita sono. Udah, ini buat yang ini aja yang masuk ke surga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, emang cerita sorga jamaah, jarang detil sampai kayak begini jamaah, bahwa ternyata emang benar bapak-bapak, teman itu bisa bawa ke surga. Lanjut kita berikutnya, tanggal 3 bulan 3 2023. Salah dan Ngaji lu bro, jadi tahu teman yang bayar surga tuh. Halaman berapa ini kita nih? halaman 38 Tan. Lah ada jauh ya. Udah ngebut kita kan. Lafaz niat Baca nih Tan. talu tayamum ya. Lafaz niat bertayamum sembahyang 5 waktu. Ya silakan. Tur. Izin dulu nih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ya? Lafaz niat bertayamum sembahyang 5 waktu. Nawaitu tayamum al-istibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Artinya bisa tak? Ya, terus Artinya sajaku bertayamum karena mengharuskan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Lafaz niat puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nawaitu shoma ghadin an sittati min yaumis Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku puasa esok hari daripada 6 hari daripada bulan Syawal, sunat karena Allah Ta'ala. Lafaz niat mengeluarkan zakat harta. Nawaitu ikhraj zakatil maliyati anni syar'an lillahi ta'ala. Sajaku mengeluarkan zakat harta daripadaku pada syarang karena Allah Ta'ala. Pada syarak karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Lafaz niat bertayamum sembahyang 5 waktu. Hadirin, tayamum itu boleh dilaksanakan satu ketika tidak ada air. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Ketiadaan air itu maka berarti setelah kita mencari. Kemudian tayamumnya itu jamaah harus dilaksanakan ketika sudah masuk waktunya. Jadi nggak boleh sholat zuhur jam 12:07, tayamumnya setengah 12, nggak boleh. Karena mana tahu jam 12 nanti ada hujan, atau mana tahu jam 12 tahu-tahu ada orang yang ngasih air. Jadi niatnya itu kalau memang sudah masuk waktu tayamum. Beda dengan sholat yang biasa jamaah, wudhu yang biasa. Kita sholat
Johornya jam 12:07. Kita wudhunya dari jam 11, nggak apa-apa selama nggak batal. Kayak kita sholat Jumat aja jamaah. Sholat Jumat kan kita biasanya berangkatnya jam 11. Iya, bener nggak sih ya? Jam 11. 12/4 Lewat 15 biasa. Oh, ajan berjalan. mau komat udah baru masuk. Ada yang berangkatnya khutbah kedua baru mulai. Khutbah yang pertama, khutbah kedua, wah. Itu yang rapi kan. Datang belakangan, pulang duluan, lumayan dapat Jumat berkah tuh pasti itu. Karena kan adanya di luar tuh ya. Iya. Gua ada rebutan sama anak kecil sama. Itu urusan Jumat barokah itu jamaah emang kerok gitu, jamaah. Kesian loh orang yang udah datang duluan nggak kebagian gitu. Coba deh, yang datang belakangan justru dikasih hadiah. Kan begitu kan Jumat barokah ya. Makanya kalau kata saya tuh nemuin yang bagus itu Pak di Masjid Darun Nikmah itu. Darun Nikmah itu kalau Bapak ada McD Buaran di sana itu. Nah yang mau ke kan McD Buaran lampu merah itu yang mau ke Pondok Kopi. Nah pas habis lampu merah itu sebelah kiri ada Masjid Darun Nikmah. Itu bagus dia. Jadi modelnya jamaah yang datang dikasih kupon. Ya, kupon terus sampai kupon itu habis, sehingga ketika orang itu pengen minta Jumat barokah kuponnya mana, sehingga yang zikir aman, dia tenang. Jangan bikin ngurusin kotak ya. Hah? Jadi bikinnya nggak ngurusin kotak ya Pak? Nggak mikirin biar kotak. konsen. Konsen. Nggak mikirin nasi kotak, nggak gitu. Kalau lagi enak loh, saya berapa kali ya Allah khutbah orang-orang rebutan nasi ituan barokah, saya kagak kebagian. Iya, biasanya kalau khotib mah disiapin, ini kagak. Kagak ada urusan. Saya sampai saya tandain, anak saya juga ngikut. Yang anak saya kan aja. Yang ntar kalau habis sholat kamu kesana aja kita jam gitu. Tapi kalau kamu ikut ayah, kamu ntar gak kebagian. Jadi habis dia udah ngikut aja, dapat dia. Itu udah selesai. Ayah gak dikasih? Enggak, di sini mah enggak open pengurus masjidnya enggak ada. Habis yang ada. Beneran. Ada tuh beberapa tempat tuh. Di sini dia sama tuh era Mas 2000 sama begitu. Ya Allah, kita nyampe nih Pak, makan namanya era Mas 2000 kan perumahan elit Pak. Era Mas 2000, makanannya enak-enak banget. Cuman kita mau minta malu gitu. Enggak minta, kagak ada pikirannya. Akhirnya ya udahlah gitu, ikhlas terpaksa. Ada lagi nih, berarti ada ikhlas terpaksa Pak. Jadi nggak perlu ikhlas tulus. Ada ikhlas terpaksa. Ya kan ketika itu kan kesian yang di dalam itu jamaah. Dia nggak punya kesempatan udah. Akhirnya ternyata niat Jumat barokahnya bagus, cuman sistemnya aja yang biar dibenerin. Nah kalau yang di situ ada Darun Nikmah itu saya perhatiin begitu jamaah. Jadi orang zikir aman, setiap datang kasih. Itu buat ngontrol jumlah makanan juga bagus ya. Sehingga kan ketika misalkan persiapan 200, kalau ternyata orang ada 400, udah habis. Udah clear. Jadi kita ngomong-ngomong tentang hadir sholat Jumat gitu. Ya macam-macam modelnya. Nah terkait dengan orang tayamum, dia setelah nyari nggak ada baru, atau ada tapi cuman kayak begini satu-satunya buat minum, maka silakan buat minum. Cuma kalau alasannya ngantri terus dia tayamum nggak bisa. Tapi udah masuk waktu sholat? Iya nggak apa-apa. Nah, kan kalau sholat Jumat nih, ya kan? Hah? Ngantri masih banyak banget. Itu gimana? Apa tetap ngantri? Misalkan waktu sholat Jumat nih, lagu khutbah dah Iya, gitu. khutbah udah selesai. Khutbah udah selesai. Ini antrian masih. Antriannya masih gitu. Antri aja terus. Nggak ketinggalan dong sholatnya ntar. Lantar kalau kira-kira udah mulai wah ini ketinggalan baru. Kan itu kan belum selesai. Khutbahnya masih jalan.
Kan gitu ya? Enggak, ceritanya udah komat. Oh, udah komat lain ceritanya. Kalau udah komat Lu sih. lalai deh. Enggak kejadian kemarin. Kebiasaan. Pulang berarti. Enggak, kemarin kejadian di rest area. Sengaja itu. Rest area 57 tuh. Kayak gitu, orang banyak banget terus gimana? Ya ada kayak hamu akhirnya. Iya, lain cerita. Jadi selesai sholat dia masih pada ngantri. Terus Ya gimana? Sian banget. Iya. Akhirnya sholat Jumat cuma berapa orang misa-misa dia. Memang yang bikin kagok itu masjidnya masjid jalan ya. Iya. Dan khutbahnya jangan panjang-panjang. Di rest Nah, area. buat yang di situ aman, tapi yang di luar, tapi jamaah, kalaupun dia kalau rest area lain lagi hukumnya itu Itu di jamaah. rest area kemarin kejadian. Iya, karena itu sudah hukumnya sudah jatuhnya ke rukhsah. Ke rukhsah itu. Jadi kalaupun dia misalkan nggak ikut sholat Jumat, udah nggak apa-apa. Tinggal dia kosor jamaah kosor aja dengan asar. Karena dia memang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dia dalam perjalanan. Ini resarenya Cawang. 57 mah termasuk yang 57. ini Tahun juga. 19. Gede mati. 57 berarti belum dua marhala dong. Mati ngantri tuh. Ya enggak juga kan, Pakainya misalkan macam- dianya mau kemana misalkan. Nah, kalau dari Jakarta Ya kalau enggak, yang penting dalam perjalanan. Mau ke Kuningan doang. Rest area 6 loh. Rest area 6. Subang kemarin. Nah, mau Nah Subang. iya, artinya ini perjalanan kan begini. Yang penting itu bapak-bapak kita udah mulai jalan. Jadi ketika misalkan bapak-bapak sudah mulai jalan gitu, baru 4 km, bapak-bapak pengen sholat zuhur, nggak apa-apa itu zuhur sama asar Ya. langsung dijam, nggak apa-apa. Gitu. Karena perjalanannya sudah jauh, nanti akan jauh, nggak apa-apa. baru musafir. Masih Jadi jatuh masalahnya pas musafir. sholat Jumat. Walaupun perjalanannya baru 5 km, tapi kan yang dihitung nanti kesananya kan cukup lama Iya. itu. Apa cukup jauh kalau dihitung itu lebih dari 80 atau 90 km. Nah kalau terkait dengan tadi, seandainya dia udah ketinggalan nggak apa-apa udah. Dia bagaimana? Udah sholat ini aja, ntar jamaah qashar, malah jamaah qashar lebih bagus pada saat itu. Sama dengan sholat Jumat dalam posisi hujan. Kalau hujan itu jamaah, kita boleh nggak sholat Jumat itu jamaah? Iya. Iya. Memang di dalam kitab-kitab itu seperti itu. Walaupun mungkin bisa jadi pada saat itu tidak menjadi wajib ketika sholat Jumat karena kondisinya kan apa di masa itu Pandemi. bukan karena Hujan. hujan gitu, kemudian kalau jalan juga pada pasir atau apa dan lain sebagainya. Belum ada payung. Di sini hujan nggak berangkat dia. Gitu. Pakai payung gitu. Ya kan ada ini ya dalilnya tuh. Nah kemudian untuk tayamum Makanya itu jamaah ngaji. hanya berlaku Ngaji jadi untuk sekali sholat fardu jamaah. Untuk sekali sholat fardu, tidak berkali-kali. Kalau sholat sunnahnya boleh, nggak apa-apa berkali-kali. Tapi sholat fardunya hanya sekali. Lalu terus bagaimana ketika sholat itu jamaah qashar dengan tayamum? Berarti 2 kali dia. Tapi sholat zuhur, baru kemudian dia tayamum lagi, lanjut sholat asar yang tadi di jamaah qashar. Tekniknya sudah diajarkan waktu itu. Nawaitu tayamum al-istibahati fardhu sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dan lanjut. Lafaz niat puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nawaitu sauma qadin an sittatin min yaumi Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku puasa esok hari 6 hari dari bulan Syawal sunnah karena Allah Ta'ala. Syawal. Kalau tadi Rajab. Ya Allah. Berikutnya lafaz niat mengeluarkan zakat harta. Nawaitu ikhrajaz zakatil maliyah, aku niat mengeluarkan zakat mal ani untuk diriku syar'an pada syarat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, syarat sesuai dengan syarat, sesuai dengan hukum karena Allah Ta'ala. Lafaz niat mandi gerhana wallahu a'lam bishawab. Ingin ditanya,
3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.